नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। विरचिता भयं वृष्णिधुर्जते चरणमीयुषां संश्रुतेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनं श्रीकरग्रहम्। व्रजजनार्तिहन वीरजोषितां निजजनस्मय ध्वंसन स्मित। भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न स्कृन्धिहृतुषयम्। मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षण। विधि करीरिमा वीरमुह्यति रधर सिधुनां प्याययस्व मनः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ब्रजांगना मानंगर मनोगत भाव प्रकाश करुछन्ति परीक्षितଙ୍କ सम्मुखरे एवं निर्देश दौरान परीक्षित ये वाक्य गुड़िक केवल श्रवण कर जा। जदि मनरे कौन आपत्ति उठे किसी संदेह उठे नीरव रह धैर्य सहकारे शुणी जा। ए कथा गुड़िक ब्रजबाला मानंगर कथा सांसारिक कथा नुहे। आम जगत रे जो भाषा रे कथाभाषा करूँ जो भाव रे कथाभाषा करूँ अंतर भाव को जो ढंग रे आदान प्रदान करूँ आमर आलाप आलोचना ये नुहे। आम जहाँ सब आलाप आलोचना करू कथबार्ता करू परस्पर अंतरर भाव परस्पर को ज्ञापन करू एगुड़िक सब प्राकृत जागतिक त्रिगुणात्मिका। ब्रजांगना माने जहाँ कहउछन्ति श्रीकृष्ण प्रति ताहा त्रिगुणात्मिका जागतिक भाव नुहे। आम मानकर अज्ञेय जो लोक को आम केबे जाइने जो लोक संबंध रे आम किछि कल्पना करि परिबा नहीं जो लोक संबंध रे आमर किछि ज्ञान नाही एतादृश अप्राकृत राज्यर एक कथा प्राकृत भाषा रे कुहाउछि। अप्राकृत राज्यर कथा अप्राकृत राज्यर भाव प्राकृत भाषा रे कहा जाउछि। कारण जी कहउछन्ति जहाकू कहउछन्ति एवं जो स्थान रे कहउछन्ति ए तीनोटी प्राकृत नुह अप्राकृत। अप्राकृत शब्दर अर्थ प्रकृतिर ऊर्ध्वरे चिन्मय जगतर कथा लीला जगतर कथा भगवत राज्यर कथा। से राज्य किपरि राज्य भगवान गीता रे कहिछन्ति
न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। आमर ए सूर्यमंडल सेठी काम करिवनी, जेटा प्राकृत राज्य ये प्राकृत जगतर प्राकृत अंधकार को सूर्य आलोकित करुचंती, ये चंद्रमा शीतलता प्रदान करुचंती, ये अग्नि उत्तप्त करुची, प्राकृत राज्य एमाने सबू प्राकृत पदार्थ प्रकृति द्वारा सृष्ट अर्थात माया द्वारा सृष्ट। एमाने ये प्राकृत जगत रे प्राकृत पदार्थ गुड़िए प्राकृतिक कार्य निर्वाह निमंते भगवान इच्छा रे महामायार सृष्टि। एमाने अप्राकृत जगत रे जाई कौन करिवे? एमाने अप्राकृत जगत रे जाई किछि काम हुए यांकर किछि काम नाही, सेठी यांकर किछि प्रयोजनीयता नाही, एमाने असमर्थ हो जिवे, सेठी असमर्थ हो जिवे। आमर एठी केतोडी आलो जळुछि नाही के गुडी आलो जळुछि, सूर्यमंडल को जाई जदि आमे कनेक्शन दबा बैटरी चार्ज करी करी जळेवा जोडे लाइट किछि काम करिवो? सूर्यमंडल रे यार किछि प्रयोजनीयता अछि कि? सूर्यमंडल जेपरी निरंतर अति उज्ज्वलमय जो आखि खोलिक चाहे हेनी यूठू तो आम आखि खोलिक चाह पारे सूर्यर आलोक मंडल को आम यूठू आखि खोलिक चाह पारे तो पाखक चाहिए कौन नहीं कि सेठी आमर पेट्रोल मसला कौन कम आसो जमी यार किसी प्रयोजनीयता सेठी नहीं से स्थान को आलोकित करने यार कौन आवश्यकता नहीं कि सामर्थ्य नहीं। तद्रूप ये चंद्रमा सूर्य आउ अग्नि से लोग किसी काम करते सामर्थ्य ना न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक। आ गोटे कथा कहते अप्राकृत राज्यर लक्षण एठी जमी जगत रे आमर जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु पुनरावृत्ति रही व्यवस्था ना नित्य देहरे नित्य काल पर्यंत समस्ते सेमती था। जरा मरण मुख्याय मामाश्रित्य जतंती जे बोले गीतार गोटे वाक्य अच्छे जरा कि मरण यू ना कालर गणना सेठी नाही केते वर्ष बयस होला सेठी हिसाब नाही सबले समान रूप से था कहीं काल तो ना ना सेठी काल थे सीना सी नुआ पुराणा हिसाब करांता अधा बयस एत बयस सेते बयस जरा आसला वार्धक्य आसला एगुड़ाक हिसाब करांता तो कालर प्रभाव नहीं कालर कार्य नहीं कालर क्रिया नहीं आउ एगुड़ाक हिसाब को आसो केमती जाफल से पुनरावृत्ति नहीं। प्राकृत जगतर नियम होला इठी मनुष्य शतायु 100 वर्ष भितर देह त्याग करी से आ गोटे मातृगर्भ को चली जीव नुआ देह धारण करिवो। एठिकार व्यवस्था या जन लोक स्वर्ग को जाऊ महलोक जनलोक ब्रह्मलोक पर्यंत जाऊ तार पुनरावृत्ति अच्छी नहीं कि ब्रह्मलोक पर्यंत पुनरावृत्ति अच्छी ब्रह्मलोक फेरी आस ब्रह्मलोकर अपर पार्श्वर चिन्मय जगत जोटा मत था मोह अर्जुन मो स्थान जोटा मुझे रहे सेठी पुनरावृत्ति ना जन्म मृत्यु व्यवस्था ना। जन्म मृत्यु होचे सकल दुखर मूल बीज स्वरूप
ସେଇଠୁ ଏ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଭୋଗ হয়। ମୋ ଲୋକରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛ ସେମିତି ସୁଖ ନାହିଁ। ତେବେ ବିମଳ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଲୋକ ଭରପୁର। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ସୁଖ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ ତିଆରି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଥରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ମନେ ଅଛି କି? ଭଗବାନ ଆଖିରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ମନେ ଅଛି? ଆଖିରେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ନାକରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସକଳ ସ୍ୱରୂପ। ଚୁଟିରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଭଗବାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସ୍ୱରୂପ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ କରିବ। ଆମର ନାକଟା କେବଳ ଗନ୍ଧ ବାରିବ, ଆଖି କେବଳ ରୂପ ଦେଖିବ, କାନ କେବଳ କଥା ଶୁଣିବ, ଜିଭ କେବଳ ରସ ବାରିବ। ରାଗ ଲୁଣି ଖଟା ପିତା ମିଠା ବାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଠିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଖଟା ଲାଗିବ କି? ବଡ଼ ଖଟା ବୋଲି କହିବା ନା? ପିଠିରେ ହାଲୁଆ ବୋଳିଲେ ଟିକେ ମିଠା କମି ଯାଇଛି ହୋ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ? ଜଣା ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ବା ସେ ଧାମର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଚିତ୍ ନିର୍ମିତ ବା ଚେତନାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସକଳ ସ୍ୱରୂପର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ହେଇନି। ଯାହା ହଉ, ଏତାଦୃଶ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୋକ, ସେଠି ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କରିବେ ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକର କିଛି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି। ଏଟା ସେଇ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୋକର କଥା ଆଉ ଭାବ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଜାଗତିକ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଉଛି। କେମିତି ତା ଅପ୍ରାକୃତ ନା? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପିଣୀ। ଗୋପ ଝିଅ ଗୁଡାକ ଅପ୍ରାକୃତ ରୂପିଣୀ କେମିତି ହେଲେ ମନେ ନାହିଁ କି? ନିଶମ୍ୟ ଗୀତମ ତଦନଙ୍ଗ ବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ରଜ ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୃହୀତ ମାନସା। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡୁଥିଲେ ବାପ ଭାଇ ମାନେ ଅଟକିଲେ, ବାପ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏମାନେ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା କରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ମାୟା ତାଙ୍କ ବାପ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ରାସମଣ୍ଡଳକୁ ପଳେଇଛି। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଯୋଗମାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେ ଝିଅ ଭଳିଆ ସେ ବାପ ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଘରେ ଖାଇ ପିଇକି କାମପତ୍ର କରି ଶୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କନ୍ୟା ବ୍ରଜ କନ୍ୟା ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏଟା ତ କେତେ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେତେକ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାପ ମାଙ୍କ ସହ ବାପ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ? ଦଳେ ତ ଗଲେ, କାହିଁକି କେତେ ଡିପ୍ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମନେ ରହିବନି, ଭୁଲି ହେଇଯିବ। ଖାଲି ସ୍ମରଣ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସି ଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ରାସମଣ୍ଡଳକୁ ପଳେଇଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କର୍ମକଷାୟ ଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଗନ୍ଧ ଥିଲା, କର୍ମକଷାୟର ଗନ୍ଧ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ହେଲା ଘରକୁ। କଣ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜର ରାସମଣ୍ଡଳରୁ ଫେରି ଆସିବେ ଗୃହକୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ନ ପାରିଥିବା କନ୍ୟା ମାନେ ମିଶି, ଏହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସତସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେମିତି ସାଧୁସଙ୍ଗ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିଥିବା କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇ ନ ପାରିଥିବା କନ୍ୟା ମାନେ ମିଶି, ସେଟା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବ ହେଲାନି କି? ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ କୃଷ୍ଣ ଅନୁରାଗ ବିଷୟକ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣି ଅଧିକ ଚିତ୍ତ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ରାସ ବେଳକୁ କିଏ କେମିତି ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି କଷାୟ ଗନ୍ଧ ରହିଗଲା, କର୍ମ କଷାୟ ଗନ୍ଧ ରହିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ଯାଇପାରିବନି, ତୃତୀୟ ଥର ବି ଯାଇପାରିବନି।
सतसंग भल परिवर्तन हुए नहीं कि जो कर्म कषाय टिकक रहीगला जाफल जोग माया ताको रासमंडल को छाड़देलेनी नुआ रूप तैयार कर बाप भाई साथ पठेलेनी से सीधा सड़क फेरी आसला रासमंडल को जाई पारलानी से अपेक्षा करी कांदी कांदी पड़ी रही ता कांदीवाटा आहा मु जाई पारलिनी कांदीवाटा इथि तो तपस्या भक्ति रे हा प्रभु मो प्रति कृपा हलानी मु हतभाग्य एतिकी तो तपस्या आउ कौन कि इति आउ कौन पत्थर टेकिब ना एक ओडिया ठिया हब भक्ति राज्य तो से व्यवस्था नहीं भक्ति राज्य नयनर अश्रु दे हृदयर आवेग उत्कंठा दे भगवान को झुरी होवाटा ही दिगर तपस्या नहीं कि तबे भगवत कृपा हो जाए এই অবস্থায় সেমানে রহিলে রাসমণ্ডলକୁ যাই ন পারি অতি মাত্রাରେ ঝুরি ହେଲେ কৃষ্ণଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୁଣ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଏବଂ ତାର ମନୋହର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଚାଲି ବେଲି କଥା ଲୀଳା ସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତପସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତଳେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରାସମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି ରାସମଣ୍ଡଳର ରାସ ରାଗ ଭୋଗ କରିକି ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫଳରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ଫଳରେ ସତସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ପ୍ରଭାବ ପଡି ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କଷାୟ ବିହୀନା ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ସେଠି ପାଞ୍ଚଭୌତିକ ଦେହ ନାହିଁ ଚିନ୍ମୟ ଦେହ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କଷାୟ ରହିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଗୁଡାକ ସହଜରେ ମନେ ରହନି ଥରେ ଅଧେ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ତ ମଝି ମଝିରେ ରିପିଟେସନ କରିବାକୁ କହୁଛି ଗୁଡାକ ଅତଏବ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଚିନ୍ମୟୀ କାହିଁକି ତ୍ରିଗୁଣାମୟୀ ନୁହଁ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହମୟୀ ନୁହଁ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଦେହ ଆଚ୍ଛା ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ଦେହ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା हा नाथ हा कांत हा पुष्करे क्षण नहीं कि एसबू शब्द क्या संबोधन कर कृष्ण को संबोधन कर तुम किंकरी आमे कहार किंकरी कृष्ण किंकरी बोली कहते से कृष्ण प्राकृत तो चिर अप्राकृत एमाने प्राकृत अप्राकृत होती से तो मूल सब अप्राकृत तो प्राकृत गंध छुई पार नहीं निरस्त कुहकम दूरे गिर रहिबो त्रिगुणात्मिका माया सब बोले दूरे गिर रहिबो ताको अतएव जी कहउछंती से माने अप्राकृत स्वरूपिणी जाहाकू कहउछंती से अप्राकृत स्वरूप जो स्थान रे कहउछंती ब्रजभूमि से भूमिटा के त्रिगुणात्मिका पंचभूतमयी से मध्य अप्राकृत स्थान रे अप्राकृत स्वरूपिणी गोपांगना गण अप्राकृत तत्व भगवान श्रीकृष्ण को जो कहते भाषा कथा गुड़ा केमी प्राकृत हम कमी हम सबुड़ाक तो अप्राकृत आथाटा केमी प्राकृत हम कथा गुड़िक अपार्थिव अप्राकृत मान अंतर भाव अप्राकृत चिन्मय एवं गुण विरहित माया युक्त नुहे माया मुक्त पदार्थ भाव से मानकर आम तो मायाग्रस्त जीव आम से लोकर कथा जाने तेणु आमको बुझी होनी अड़ुआ अलगा लगुच हेले ये अप्राकृत भाव गुड़िक प्राकृत भाषा कह कहीं प्राकृत भाषा कह आम अप्राकृत भाषा जाणु ना किंतु प्राकृत भाषा जाणु आम जानी भाषा आमको कह आम जानी भाषा आमको कह अतएव अप्राकृत राज्यर अप्राकृत चिन्मय रसर अभिव्यक्ति आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी एव निज
अंश कला तया भी ब्रह्म संहितार श्लोकटा आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी एव निज अंश कला भी निजर अंश कला स्वरूप आनंद चिन्मय रसमय देह और भावना विशिष्टा ब्रजांगना मानक सह जे अप्राकृत भावर आदान प्रदान करथिले तम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहितार गोटे श्लोक आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी तो अतएव महाराज परीक्षित आपण मनरे नाना संशय सन्देह आसीपारे ए की कार्य ए की कथा ये कौन होला आसले तुम टे चापी ही रहीज व्यस्त विव्रत हो जाओनी ये अवस्था हो जाइए परीक्षितंगर आमे किए तांको मनरे मध्य शंका संदेह आसीची सी भी पचारिचंती सकथम धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ता विरक्षिता प्रतीप आचरण ब्रह्मण पर दाराभिमर्शण जे धर्मर स्रष्टा धर्मर नियंता धर्मर रक्षाकर्ता धर्म जहाँ को आश्रय करी अच्छे एवं जे स्वयं धर्ममय से गोटे अधर्म संभावना नहीं जे प्रचंड तेज विनिर्गत करुची अग्निखंड ताकू देहरे लगेबारु चंदन भलिया शीतल केमिति लागिला तो संभव नुह केमिति हला आज्ञा मु बुझी पारुनी जे धर्मर कर्ता वक्ता अभिरक्षिता से केमिति अधर्म आचरण कले अधर्म आचरण तो परदाराभिमर्शण तो अधर्म से केमिति कले से क्षेत्र में सुखदेव गोस्वामी बुझेदेले बुझीपर केवल ना को कहीदेले हाँ हाँ अग्नि मारा हो मैला गुड़ा पोड़ी पकेला बोली शुष्क मल पड़ा सुखिला गोबर पड़ा अग्नि पोड़ी पकेला से जलुवा अग्निखंड को आम आणुचे अपवित्र हो सी व्यवहार कर नहीं कीट उड़े पोड़ी गले निआरे अग्नि मारा हो गला कि पोक उड़े उड़े पोड़ी गले अग्नि मारा हो गला कि मैला कदर्ज काठ उड़े पकईदे मल तो शुष्क मल पड़ी पोड़ी तथापि अग्नि जमी मारा होनी सेमती कौन कर्म भगवान मारा हे यहाँ गोटे प्रकार तर्क भाया कहीदे ना कौन कि हृदय को मानला कि हृदय को मानला भाया कथा से इंटरनेशनाली कहना कहते हृदय को तुम एटा जहाँ कहले मत मानवनी ये तो पशिगला भगवान केमती अकर्मुंडे गले केतबेले छाड़ ना ये कथा बारंबार शुणी शुणी अंतःकरण शुद्ध हेले यही कथा बारंबार शुणी शुणी जो अंतःकरण सफा हो से दिव्य शुद्ध अंतःकरण एटा बुझी हम प्रकृत कौन अप्राकृत कौन भगवान कौन कर्म नुहे इटा दिव्य कर्म प्रजांगना मानकर प्रति भगवान जो संबंध इटा दिव्य अदिव्य नुह से बुझी हम एबे प्राकृत भाषा कहूची बोली प्राकृत भाषा इ कार्य गुड़ाक अधर्म बोली आमको अधर्म भाया लगुच कम बुझीगला तो अतएव भगवान लीला अप्राकृत चिन्मय दिव्य नुहे दिव्य तो स्वर्गटा दिव्याते दिव्यतम ताठारु आहुरी चरम दिव्य लीला जो लीलार चरित्र मानू नारद भृगु अंगिरा मरीचि ब्रह्मा शंकर पूजा करुछन्ति पाद धूली नौचन्ति सेमानक कर्म जदि अदिव्य होइथांदा ए मुनि ऋषि माने तांकर पाद धूली ग्रहण करन्ते
ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧବ ଭଳିଆ ବିଦ୍ୱାନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହନ୍ତେ ମତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ତମମାନେ, ତମ ଆଚରଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପରମ ପବିତ୍ର, ପରମ ଦିବ୍ୟ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ। ଅପ୍ରାକୃତ କଥା ଗୁଡାକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ କହୁଥିବାରୁ ପ୍ରାକୃତ ରାଜ୍ୟର ଦୋଷାବହ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ ହେଉଥିବାରୁ ଆମକୁ ଦୋଷ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ପରିଶେଷରେ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବର ଯାଚୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କି ବର ମାଗିବେ ବୋଲି 4ଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରି ପକାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କେହି କେହି ଯେ ଆମ ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ହାତ ରଖ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଶୀତଳ ହେଇଯିବ। ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ ଯଥେଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ, ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କେତେକ କହିଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଉ ପାଇବାନି ଲୋ, ଆଉ ଟିକେ କଣ ବଡ ଜିନିଷ ମାଗ, ଟିକେ ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କର ହସ ହସ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଆମ ଆଖିରେ ଦୁଶୁଥିବ ଏଇ ବର ମାଗ, ଦେଖୁଥିବା ସବୁବେଳେ। ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନଟା ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଥିବ। ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରି ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜ ଫଣି ଫଣାର୍ପିତମ୍ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜ କୁରୁଣୁ କୁଚେଷୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କର 2 ପାଦ ତୁମର। କୁରୁଣୁ କୁଚେଷୁ ୟା ଚାହିଁଲେ ଚତୁର୍ଥରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକରି ଚାହିଁଲେ ରଥରସି ଧୁନା ପ୍ୟାୟସ୍ୱନ, ତୁମର ଅଧର ସୁଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାନ କରାଅ। ଏଠି ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ତୁମର ଅଧର ସୁଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ଅପ୍ୟାୟ, ଏଟା ଅପାୟ ହୋଇଥିଲେ ପୁନଃଟା ଆସନ୍ତାନି, ଅପାୟ ନୁହଁ, ଅପ୍ୟାୟ, ଝିଅ ଫଳାଟେ ଅଛି ପରେ। ତ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାକରଣାତ୍ମକ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏଥିରୁ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଅଧର ସୁଧା ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପାନ କରାଅ। ପୁନର୍ବାର ପାନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ପୁନର୍ବାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତେବେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବା କେତେ ଥର ନାଇଁ କି ପୁନର୍ବାର ପାନ କରାଏ କହିଲେ, ଥରେ ପାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ହବ, ପୂର୍ବରୁ 50 ଥର ପାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଶବ୍ଦ ଲାଗିପାରିବ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ 50 ଥର ପାନ କରିଛୁ, ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ତ କଣ, ଆଉ ଥରେ ପାନ କରାଅ। ଏ ଅଧର ସୁଧା କଣ? ଅଧର ସୁଧା କଣ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କିଛି କଠିନ ନୁହଁ, ଆମେ ଜାଣୁ। ଅଧରାମୃତ ବା ଅଧର ସୁଧା ଅଧର ସିଧୁନାଂ ଅପ୍ୟାୟତ ସ୍ୱ ନଃ, ନଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧର ସୁଧା ପୁନର୍ବାର ପାନ କରାଅ। ଅଧର ସୁଧା କଣ? ଅଧର ସୁଧା କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ନାଇଁ କି ଓଷ୍ଠ ଗ୍ରହଣ ରୂପକ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବୁଝୁ। ଅଧର ସୁଧା ପାନ ବା ଅଧର ପାନ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ଏତିକି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି? ସୁଧା ଅଧରରୁ ନିର୍ଗତ ହଉଥିବ ତ ଅଧର ସୁଧା କାହିଁକି ତା ନାଁ ହେଇଛି? ଅଧରରୁ ନିର୍ଗତ ହଉଥିବା କସ୍ମିନ୍ ସୁଧା। ଅଧରରୁ କଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ କି? ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁ ଅଧର ପାନ ବା ଅଧର ସୁଧା କହିଲେ ସେଇ ଅଧର ସୁଧା
ବାଦ ଆଉ ଅଧରରୁ କିଛି ଅମୃତ ନିର୍ଗତ ହୁଏ କି? ଯୋଉଟା ପୁନର୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ। ଆଗେ ପାନ କରିଛୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପାନ ତ ଅଧର ସୁଧା କେବଳ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ସେତିକି ନୁହଁ। ଅପ୍ରାକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଗୁଡାକ ସେମାନେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରାକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୁଝୁ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବଧାରା ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି ଅଧର ସୁଧା କହିଲେ, ତା ବାଦେ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଆମେ ଜାଣୁନା। ବଚନାମୃତ କି ଅଧରରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ନା? କୋଉଠୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? କାନରୁ। ବଚନକୁ ଆମେ ଅମୃତ ବୋଲି କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କଥାମୃତ ବଚନାମୃତ ଏଟା କି ଅମୃତ ନୁହେଁ, ସୁଧା ନୁହେଁ? ଏଟା କି ଅଧରରୁ ନିର୍ଗତ ହଉନି? ଏ କୋଉଠୁ ନିର୍ଗତ ହଉଛି? ଏ ବଚନାମୃତ ବା କଥାମୃତ ରୂପକ ସୁଧା କିପରି ଆମେ ପାନ କରୁ? କର୍ଣ୍ଣକୁହର ଦେଇ। এই অধর সুধা বচনামৃত এটা কোথায় পান হয়? কর্ণদ্বারে, নাই কি? ব্রজাঙ্গনা মানে এই অধর সুধা বচনামৃতକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପୋଡ଼ା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ, କୁଚ୍ଛିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମ ମନରେ କୁଚ୍ଛିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଯେତିକି ଭିତରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନାମୃତ ବା କଥାମୃତକୁ ହିଁ ଅଧର ସୁଧା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ମଧୁରୟା ଗିରା ବଲ୍ଗୁ ବାକ୍ୟୟା ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ପୁଷ୍କରେ କ୍ଷଣ ବିକରି ଇମାଙ୍ଗ ବୀର ମୁହ୍ୟତି ଅଧର ସିଧୁନାଙ୍ଗ ଅପ୍ୟାୟସ୍ୱନ। କୋଉଟାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଗୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ବିଶେଷଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ କହିଲେ? ନାଇଁ କି? କଣ କହିଲେ? ଯେମିତି ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କୃଣୁ କୁଚେ ଶୁନ କ୍ରୁଦ୍ଧି ହୃତୁ ସ୍ୱୟଂ ତେ ପଦାମ୍ବୁଜମ, ପଦାମ୍ବୁଜର ବିଶେଷଣ କଣ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରଣତ ଦେହିନାଙ୍ଗ ପାପକର୍ଷଣଂ ତବ ପଦାମ୍ବୁଜମ ତୃଣଚରାନୁଗମ, ଗାଈମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ବୁଲୁଥିବା ପାଦ, ଶ୍ରୀନିକେତନମ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପାଦ, ଫଣି ଫଣାର୍ପିତମ କାଳିଅ ନାଗର ମସ୍ତକରେ ଦିଆ ହେଇଥିବା ପାଦ। ପାଦର ବିଶେଷଣ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ସେଇ ପଦାମ୍ବୁଜ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କର, ପାଦର ବିଶେଷଣ ସ୍ୱରୂପ କଣ ଦେଲେ? ଫଣି ଫଣାର୍ପିତମ ଶ୍ରୀନିକେତନମ ତୃଣଚରାନୁଗମ, ପାଦର ବିଶେଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ପାଦର ବିଶେଷଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜଳରୁହାନନ ଚାରୁ ଦର୍ଶୟ, ତୁମର ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରାଅ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଖର ବିଶେଷଣ ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମୁହଁ କେମିତି ମୁହଁ? ନା ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ। କଣ ବୁଝି ହଉନି? ମୁଁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି, ମାଗିଥିବା ପଦାର୍ଥର ବିଶେଷଣ ଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆନନ ଚାରୁ ଆନନ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାରୁ ଆନନ କେମିତି ଆନନ? ନା ନିଜ ଜନ ସ୍ମୟ ଧ୍ୱଂସନ ସ୍ମିତ, ସ୍ମିତ ସମ୍ବଳିତ।
ଯେତେବେଳେ ଶିରସି ଦେହିନ ଶ୍ରୀକର ଗ୍ରହମ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକର କରର ବିଶେଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରଚିତା ଭୟଂ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହତ, ଚରଣ ମିଉଷାଂ ସଂସ୍କୃତେର ଭୟାତ୍, ଅରୋସରମ୍ କାନ୍ତ କାମଦମ୍ ସକଳ କାମନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହସ୍ତ। ନାଇଁ କି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ହସ୍ତର ବିଶେଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ମୁଖର ବିଶେଷଣ, ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ପାଦର ବିଶେଷଣ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଧର ସୁଧାର ବିଶେଷଣ। ସେମିତି ଦିଆହେଇଛି। ଅଧର ସୁଧାର ବିଶେଷଣ କଣ ଦିଆହେଲା? ମଧୁରୟା ଗିରା ବନଗୁ ବାକ୍ୟୟା ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ପୁଷ୍କରେ କ୍ଷଣ। ନାଇଁ କି? ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମଧୁରୟା ଗିରା, ମଧୁର ମଧୁର ବାକ୍ୟ, ମିଠା ମିଠା କଥା, ଯୋଉ କଥା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଦେବ। ବନଗୁ ବାକ୍ୟୟା, ବନଗୁ ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋପନ ଅର୍ଥ ସେଠି ରହିଛି ଯେ ନିଭୃତ ଆଳାପ। ନିଭୃତ ଆଳାପ ସମୟରେ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହନ୍ତି, ନିଭୃତ ଆଳାପ କାଳରେ ଅଧିକ ଆବେଗ, ଅଧିକ ପ୍ରୀତି, ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଫିଟେଇକିରି ଖୋଲିକିରି ତୃତୀୟ ଲୋକ କେହି ନଥିବାରୁ ପଦେ ଦୁଇପଦ କହି ହଏ କିଛି। ନିଭୃତ ଆଳାପ ଏବଂ ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା, ବୁଧ ପରମ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଳାପ ଶୁଣିକିରି ତରଳି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଯାଏ। ଯେଉଁ ବୁଧ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ କୌଣସିଥିରେ ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେବେନି, ପରମ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ପରମ ଜ୍ଞାନବାନ, ନାଇଁ କି? ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ବୁଧ ବୋଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର କଥା ଶୁଣିଦେଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିହଳିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ବିଚଳିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ବିଚଳିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଚତୁଷନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦର ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରିଦେଇକିରି ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ। ନାଇଁ କି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ, ସେ ପାଦର ଗନ୍ଧ ତଳେ ନାକ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଆମର ସବୁବେଳର ଶ୍ଲୋକଟି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଖାଲି ମନେ ରହିଲେ ସେ ପାଦ ପାଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଶୁଙ୍ଘି ପକେଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ତରରେ ସେଟା ପଶିଯାଉ ସେ ଭାବନା। ନାଇଁ କି? ଚତୁଷନଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ତସ୍ୟାରବିନ୍ଦ ନୟନସ୍ୟ ପାଦାରବିନ୍ଦ କିଞ୍ଜଳକ ମିଶ୍ର ତୁଳସୀ ମକରନ୍ଦ ବାୟୁ ଅନ୍ତର୍ଗତଃ ସ୍ୱବିବରେଣ ଚକାର ତେଷାଂ ସଂଖ୍ୟୋଭ ଅକ୍ଷର ଜୁଷାଂ ଅପି ଚିତ୍ତତନ୍ୱ। ଅକ୍ଷର ନିରାକାରବାଦ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ନିରାକାରବାଦ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ, ନିରାକାରବାଦୀ ଅକ୍ଷର ଉପାସକ ନିର୍ଗୁଣ ସାଧକ ଚତୁଷନ ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା? ସଂକ୍ଷୋଭ, ଅନ୍ତଃକରଣରେ କ୍ଷୋଭ ଆସିଗଲା। ଆରେ ଆମେ ଏଗୁଡାକ ଏଇ ଜିନିଷ ଛାଡିକିରି ନିରାକାରରେ ମାତିଛେ, କଉଣ୍ଟେ ପାଉଛେ ସେଥିରୁ, ଏଟା ହେଲା କ୍ଷୋଭ। ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଛାଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯେତେବେଳେ ନାକ ବିବର ଦେଇ ସେ ଗନ୍ଧୁଟା ପଳେଇଲା ହୃଦୟ ଭିତରକୁ, ଅନ୍ତର୍ଗତ ସ୍ୱବିବରେଣ, ବିବର ନାସିକା ବିବର, ଏ ବିବର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ପଳେଇଲା ପାଦର ଗନ୍ଧ, କେମିତିକା ପାଦର ଗନ୍ଧ ନା କିଞ୍ଜଳକ ମିଶ୍ର ତୁଳସୀ ମକରନ୍ଦ ବାୟୁ। କିଞ୍ଜଳକ ଗଲେ ପଦ୍ମ କେଶର, ପାଦପଦ୍ମର କେଶର, ପଦ୍ମର କେଶରକୁ କିଞ୍ଜଳକ କୁହାଯାଏ। କିଞ୍ଜଳକ ମିଶ୍ର ତୁଳସୀ, ତା ଦେହରେ ତୁଳସୀ ମିଶିଛି। ମଧୁ ମକରନ୍ଦ ରହିଛି, ପଦ୍ମର ମକରନ୍ଦ ରହିଛି। କିଞ୍ଜଳକର ଗନ୍ଧ, କିଞ୍ଜଳକ ରେଣୁ, କେଶର ମାନଙ୍କର ରେଣୁ, ତାର ଗନ୍ଧ, ପଦ୍ମ ମଧୁର ଗନ୍ଧ, ତୁଳସୀର ଗନ୍ଧ, ଏ ତିନିଟା ଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ ମିଶିକିରି, ଏଟା କୋଉଠିକାର? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ, ମୁଖରେ ଫୁଟୁଥିବା ପଦ୍ମ ନୁହଁ। ଏବଂ ବୈକୁଣ୍ଠର ତୁଳସୀ, ସେ ଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତୁମ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ମଧୁର ମଧୁର ମିଠା ବାଣୀ, ସରସ ବାଣୀ, ଆପଣାର ଭାବ ଏତେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କେଡେ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିପଦ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ ତା ଚିତ୍ତ ବିଗଳିତ ହେଇଯିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏତାଦୃଶ
ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ଗିରା ଏଇଟା ଅଧର ସୁଧା ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧରରୁ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବଚନାମୃତ। ମଧୁରୟା ଗିରା ବଲ୍ଗୁ ବାକ୍ୟୟା ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞୟା ପୁଷ୍କରେ କ୍ଷଣ ବିଧି କରି ରିମାଙ୍ଗ ବୀର ମୁହ୍ୟତି ରଧର ସିଧୁନାଙ୍ଗ ପ୍ୟାୟ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ସେଇଥିରେ ମୋହିତା ହେଇଯାଇଛୁ ତୁମର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ, ସରସ ସ୍ନେହମୟ ଉକ୍ତିରେ, ନାଇଁ କି? ତୁମର ମଧୁର ମଧୁର ଉକ୍ତି, ମିଠା ମିଠା କଥା, ସ୍ନେହ ଭରା କଥା, ଅଧରାମୃତ, ଅଧରର ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବଚନାମୃତ, ଏଇଥିରେ ଆମେ ମୋହିୟତି ଏବଂ ତୁମର କିଙ୍କରୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ବିଧି କରି କିଙ୍କରୀ ତୁମର ଚାକରାଣୀ ହେଇଯାଇଛୁ ଏଇଥିରେ। ତେବେ କେମିତି ତମେ ମୋହିତ ହେଇଛ ନା? କେମିତି ମୋହିତ ହେଲ ନା ସେଇ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ତୁମର ସେଇ ଅଧରାମୃତ ପାନ କରି, ବଚନାମୃତ ପାନ କରି। ଆଉ ବିଧି କରି କାହିଁକି ହେଲ ନା ଛାଡି ପାରିଲୁନି ତ ତୁମ ପାଦରେ ପଡି ରହିଲୁ ସବୁବେଳେ, ତୁମର ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କାହିଁକି ନା ପାଖରେ ପାଖରେ ରହି ସେବା କରୁଥିଲେ ସିନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ପାଖରେ ପାଖରେ ରହି ସେବା କରୁଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ସିନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଆଣିଦେ, ସେଟା କରିଦେ, ସେଟା କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ, ଏଇଟା ବଡ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଏ ଯୋଉ ମଧୁର ଆଗିରା ଏଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧି କରି ହେଇଯାଇଛୁ, କିଙ୍କରୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ଏ ବଚନାମୃତ ପାନ କରିଛନ୍ତି, କରିଥିବାରୁ ମୋହିତା ହେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୋହିତା ନୁହଁ, ବିଧି କରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଙ୍କରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କେତେ ସମୟ ହେଇଗଲା, କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛ? କେତେ ସମ କାଳ ହେଇଗଲା ସେଇ ବଚନାମୃତ ଟିକେ ପାଇଲୁ ନେଇ, ସେ କଥାମୃତ ଟିକେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ପାଇଲୁ ନେଇ। ଅଧର ସିଧୁନା ସେଇ ବଚନାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅମୃତ ପାଉ। ତିନି ପ୍ରକାର ଅମୃତ ଆମେ ପାଉ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ କିଛି ଅମୃତ ପାନ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ଜୀବକୁ ଅମର କରିଦିଏ, ନାଇଁ କି? ଅମର କରିଦିଏ। ଦେହର ଦୁଃଖ ଦୂର କରେ। ଅମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କି ଆତ୍ମାଟା କଣ ମର କି ଯେ ଅମର ହେଇଯିବ? ଅମୃତ ପିଇକିରି ଅମର ହେଇଯିବ ଆତ୍ମାଟା? ଅମୃତ ପିଇକିରି ଅମର କିଏ ହୁଏ? ଦେହ। ଦେହଟା ମରୁଛି ନା ଆମେ ମରୁଛେ କି? ଆରେ ଆତ୍ମାଟା ମରୁଛି କି? ଆତ୍ମା ମରେ? ନୈବଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈବଂ ଦହ୍ୟତି ପାବକଃ, ନାଇଁ କି? ଜଳ ଆର୍ଦ୍ର କରିପାରେ ନା, ନ ଚୈବ କ୍ଳେଦୟନ୍ତି ଆପ, ନାଇଁ କି? ଆପ ଜଳ ନ ଚୈବ କ୍ଳେଦୟନ୍ତି, କ୍ଳେଦ ଯୁକ୍ତ ବା ଆର୍ଦ୍ର ଓଦା କରିପାରିବନି। ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ, ପବନ ଶୁଖେଇ ପାରିବନି ଆତ୍ମାକୁ। ଶସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିପାରିବନି, ଅଗ୍ନି ଜଳେଇ ପାରିବନି। ନ ଜାୟତି ମ୍ରିୟତି ବା କଦାଚିତ, ଏଟା ଜନ୍ମ ହୁଏନି କି ମରେନି ଆତ୍ମାଟା। ଆତ୍ମା ଚିର ଅମର ନା ନାଇଁ? ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ଅଛି କି ଗାର? ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କି ବିନାଶ ଅଛି କି? वेद विनाशनम अजयम अव्ययम अजयं अव्ययम वेद विनाशनम
एद अविनाशिनम, एटा अविनाशी आत्मा, यार तो विनाश होबार नहीं, आत्मार तो मृत्यु होबार नहीं। आ अमृत कहीं खाइब, ए देवता मैंने अमृत कहीं खाऊच, आत्मा तो मरबनी। अमृत तुम कि कम आसो जे एत कष्ट कर संग्रह कर, आत्मा अमृतर आवश्यकता नहीं, से तो सब अमर, तार तो विनाश नहीं। आत्मार विनाश अच्छी कि अचौड़ायंग सनातन, ताले विनाश कार अच्छी देहर। देह किपरि विनाश होय हो ना व्याधि युक्त होले क्षय ही विनाश हो जाए। प्रत्येक वस्तु जगत रे चट कर विनाश हो जाए ना, क्षय ही विनाश प्राप्त हुए, दुर्बल हो ही। क्षय कार्यटा किए करे व्याधि, व्याधि क्षय करी 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 शिशु को पूरा विनाश करदेला। अतएव अमृतर कार्य कौन ना शरीरर क्षयकारी व्याधि को दूर करी देह को अक्षुर्ण अमर रखा। एटा हूँ कार कार्य, देवता माने समुद्र मंथन बाहर कर अमृतर कार्य ना नहीं। एटा को बाडिया पिटा होकर पीथिले, आउ थोड़े मध्य स्वर्ग रे अच्छी। से हांडीटा अमृत हांडीटा गरुड़ थरे जबरदस्त डकैती करी धर पड़ी आसते नहीं कि तो साप माने ताकू चाटी पकइए बोली कुशौड़ा चाटी जीभ दिफाल हो गला, अमृत पाइलेनी, अमृत सरी जाइथिला। काले कुशौड़ा को ऊपर पड़ जाइथिबो परा टिके बोली चाटी पके। कुशौड़ा तो क्या जिनिस सेटा जीभरे सरुआ सरुआ पतला जीभ साप मानकर नरम जीभ जदि फाल हो गला सब ये पुराण कथा सब रही नहीं कि। एटा हला गोटे प्रकार अमृत आम जानिचु समुद्र मंथन बाहर थिला। एटा स्वर्ग रे थाए अमृत कुंभ, जोड़ा को अपहरण करने गरुड़ चेष्टा करथिले सी हूँ गोटे प्रकार अमृत। आउ गोटे अमृत अच्छी, आउ गोटे अमृत हूँ कौन ना मुख्यामृत। मुख्यामृत कहले जे मुक्त हो गला तार मरबार नहीं अच्छी कि। जो लोक मुक्त हो गला मुख्य हो गला से आ मरब कि? अरे मुख्य हो गला जरा मरण मुख्याय मामाश्रित्य जतंती जे। मृत्युटा को किमिति अतिक्रम करा जाए? वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णं तमसः पुरस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति तम एव विदित्वात् मृत्युम एति। मृत्यु को पार हुए गीता रे 5 जगह आमे पाइबा अमृतस्या व्ययस्य च नहीं कि। से अमृत प्राप्त हेले अर्थात मोक्ष प्राप्त हेले मोक्ष लाभ हेले आउ मरणर भय न थाए, आउ मरण होए ना। जार मरण हुए सेटा तो नहीं देहटार मरण। तेणु मोक्षामृत 3टी अमृतर संधान आमे पाइलुनी। गोटे हूँ स्वर्गीय अमृत बा स्वर्गामृत, आउ गोटे हूँ मुक्ति बा मोक्ष नामक अमृत जो थे मरण छुए ना सेटा अमृत, तार मरण नहीं। तम एव विदित्वाति मृत्युम एति अमृतत्व प्राप्त हुए से। शृणन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्रा। ये सब अमृत क्षेत्र में क्या बुझाऊँ? मोक्षामृत को बुझाऊँ। आम कौन समुद्र मंथन जात होता हांडी जन्म हो कि अमृत हांडी? तेणु आम तार संतान नौ आउ मोक्षामृतर संतान जे चिर मुक्त संतान आम अमृतस्य पुत्रा बोली कहुँ। मोक्षामृत स्वर्गामृत आउ कथामृत बा वचनामृत।
ବଚନାମୃତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାଣୀ ପରମ ମନୋଜ୍ଞ ଶୀତଳ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ଶୀତଳ ଅମୃତ ନାହିଁ କଣ ମଧୁର ଅମୃତ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଜୀବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜଣକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଦରକାର? ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ହବ? ସତ କଥା କହିଲେ? ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବା, ଲୁଗାପଟା ଦେବା, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବା, ସୁନା ରୂପା ଦେବା, ସେ ସନ୍ତୋଷ ହବ? ନାଇଁ। ଏଟା ପରା ଅନଳରେ ଆହୁତି। ଆଉ ଅଧିକ କାହିଁ ଦେଲାନି, ଆଉ ଅଧିକ କାହିଁ ଦେଲାନି? ଯଦି ଆମେ ଦବାଟା ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ନବା ଲୋଭରେ ଆମେ ଦଉଥିଲେ। ଯଦି ଦବାଟା ଟିକେ କମେଇ ଦେଲେ ବାହାରେ ନିନ୍ଦା କରିବ ଯାଇକିରି, କୃପଣୁଣ୍ଡା ରଖିଛି ଦଉନି, ହାତ ଖୋଲାକିରି ଦଉନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦଉଥିଲେ, ସେ ନଉଥିଲା 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ନୀତି ନଉଛି। ଯଦି କୋଉଦିନ ଟିକେ କମିଗଲା ବାହାରେ ଯାଇ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଆଜ୍ଞା କରିବନି? ଏ ଲୋକଟା କୃପଣୁଣ୍ଡା ଦଉନି। ଆଉ ଯଦି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦବା, ମୋଟେ ଦବାନି, ସେ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ, ଘୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ମ, କିଛି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନୁହଁ, ଏକଦମ ସାଧାରଣ ମା ମାନଙ୍କ କଥା। ଘରେ ମା ମାନେ କହନ୍ତି, ତୁ ଦଉଥିବୁ ମୁଁ ନଉଥିବି, ତୋ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିବି। କଥା ଅଛି, ମା ମାନେ ସବୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ବାଣୀ ନୁହଁ, ଅନ୍ତଃପୁର ବାଣୀ। ତୁ ଦଉଥିବୁ ମୁଁ ନଉଥିବି, ତୋ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିବି। ତୁ ନଦେଲୁ ମୁଁ ନ ନେଲି, ତୋ ଫଣ ଫଣା ମୁହଁ ନ ଚାହିଁଲି। ଏହା ତ ଆଉ କଣ, ଏଟା ଅଯଥା କଥା ନୁହେଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି କଣ ଉପାୟ ଆମକୁ ଭାଗବତ କହିଲେ? କୋମଳ ମଧୁର ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ନାଇଁକି? ତ ବଚନଠୁ ମିଠା ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାରକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଚନାମୃତ ଆମର ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁର ବାଣୀଟା କଣ? ଆମେ ତ ଶୁଣିନେ, ଆମେ ତ ଶୁଣିନେ। ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧ ମନୋଜ୍ଞୟା। ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିହୋଳିତ ହୋଇପଡନ୍ତି। କୁ ବୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ବିହୋଳିତ ହେଲା? ଧ୍ରୁବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସୁଦାମା, କୁ ବୁଦ୍ଧଟି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି ବିହୋଳିତ ନ ହେଇଛି? ବଳି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ମିଠା କଥାର ଏମିତି ପ୍ରଭାବ ଯେ କେଡେ କର୍କଶ ହେଇକିରି କହିଲା ଧ୍ରୁବ, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ସତସଙ୍ଗରେ ବସିକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲା। ଶେଷକୁ କୋଉଠି ଗଲା? ରାଜା ହବା ପାଇଁ ପିତୃ ସିଂହାସନକୁ ଗଲା 36,000 ବର୍ଷ। କିରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିଏ ମନା କରୁଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ମନେଇଲ ହୋ ତୁମେ ଠାକୁର? ଭାଷାରେ ସୁନା ପିଲା ପରା, ଯାରେ ଧ୍ରୁବ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ମାନୁନୁ। ଟିକେ ମିଠାଳିଆ କରି ଯଦି କହିଦେଲେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ଗଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ରେ, ଏଇଠି ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ସିଂହାସନ, ତୋ ବାପ ମଲା, କିଏ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିବ? ସୁଦାମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଘରେ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଅଜସ୍ର ସମ୍ପଦ, ହଇଲୋ ବାମୁଣୀ, ଶେଷକୁ ତୁ ଇଥୁରୁ ଟିକେ ଅର୍ଜିଲୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏଗୁଡାକ, ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରି ତୁ ଥା, ମୁଁ ମୋର ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଉଛି।
से लोकटा संपत्तिर दुर्योग जानी, संपत्तिर दुख से जानी। विद्वान लोकटा तो बुध लोकटा भगवान पहुंचीगले बोले सुदामा पलैब पलैब ना युवाक भितर किए रहा प्राण खाଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। ଆମେ ଥରେ ମଣିଷ ମରା କଥା ଆଲୋଚନା କରୁନଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ସେମିତି ଗୁଡାକ ଆଜ୍ଞା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ଚାରି ପାଉଛ ସବୁଗୁଡା ମଣିଷ ମରାରେ ତିଆରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ। ଇ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବିନି, ମୁଁ ଗଛ ବେଳକୁ ପଳେଇବି। ଇଗୁଡା କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି ଆଉ କିଏ? ଇଗୁଡା ତ ହିଁ କ୍ଷତି କରେ ଜଗତରେ, ଆଉ କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରେ ନା। ଯଦି 50,000 ଟଙ୍କା ପକେଟରେ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରାଣଘାତକ ହବ ଦରକାର ପଡିଲେ। ଖାଲି ପକେଟଟା ପ୍ରାଣଘାତକ ହବ କି? ଡକେଇତ ମାନେ ଆସିବେ ଦରଣ୍ଡା ଦଣ୍ଡି କରିବା, ଦରିଦ୍ରଟା ଧକେଇ ମାରିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଛୁରୀ ମାରିବେ କି? 50,000 ଧରିଥିଲେ ଛୁରୀ ମାରିବେ, କାଳେ ଯାଇ କହିଦବ କୋଉଠି ପୁଲିସରେ ନାଲିସ କରିଦବ, ଛୁରୀ ମାରିଦେଲେ ଯାଏ। ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାଣଘାତକ, ଏଗୁଡାକ କାହିଁ ଦେଲେ? ଏମିତି କଣ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଦାମା ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ସୁଦାମା ଏଗୁଡାକ ଘାତକ ହେବେନି, ହଉ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ହେବେନି, ତୁମ ଭଜନ ନଷ୍ଟ କରିବେନି। ତମେ ସେମିତି ଚିରା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧୁ ତ, ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତମେ ପାଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧ ବୋଲି। ତମ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ମଣ୍ଡି ହେଇକିରି ବସିଥାଉ, ତମେ ସେ ଚିରା ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧୁ ତ? ନା ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବି, ଦିଟା ନାହିଁ। ନା ହଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧ, ଯୋଡେ କାନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପକେଇବେନି ଚିରା ଗାମୁଛା, ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିବେ, ଏମିତି ଚଳିବେ। ନା ହଁ ଚଳ। ତଥାପି ଏଗୁଡାକ ଯଥେଷ୍ଟ ଭୋଗ କଲେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି। ନା କାହିଁକି? ନା ଏଗୁଡାକ ମତ ପ୍ରସାଦ, ମୁଁ ପୁରା କୃପା କରି ଦେଇଛି। କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଏଡେ ବୈରାଗୀ ସୁଦାମାଟା ବେଶ ବୟସରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇଲା ତାର ଦିନଠୁ। ବୁଧ ମନୋଜ୍ଞା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ବୈରାଗୀ, ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ, ବଡ ବଡ ବିଦ୍ୱାନ, ବଡ ବଡ ମୀମାଂସାକାରୀ ବିବେକବାନ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର ଗିରରେ ବିହଳିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବଚନାମୃତ, ବିଶେଷ କରି ଭଗବତ ବଚନାମୃତ, ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାଣୀ, 3 ଅମୃତ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟାମୃତ, ମୁଖ୍ୟ ରୂପକ ଅମୃତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାଣୀ ରୂପକ ଅମୃତ ବା ଅଧରାମୃତ, ଭଗବାନଙ୍କର 3 ଅମୃତରୁ କାହାର କେତେ ପରାକାଷ୍ଠା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି। 4ର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଧରାମୃତର କି ଅପୂର୍ବ ଭାବ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏବଂ ଆଉ କି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି ବ୍ରଜକନ୍ୟାଗଣ। ସଫଳ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି।